ওয়েল আমরা আজকে শেষ ম্যাপটি সম্পূর্ণ করব আশা করি। এটা ছিল ক্যামব্রিজ 11 টেস্ট 1। তো ক্যামব্রিজ 11 থেকে আমি বলেছিলাম যে 3টা ম্যাপ আছে, কিন্তু 10-এ আবার কোনো ম্যাপ নেই। এবং ম্যাপের জন্য বলেছি যে ক্যামব্রিজ 11 একাডেমিকটা, যেটা একাডেমিক থেকে আমি করেছি লিসনিং। এখানে টেস্ট 1-এর আমরা সেকশন 2-তে যদি যাই, এখানে ম্যাপ আছে কত থেকে 15 থেকে 15, 16, 17, 18, 19, 20। এই ম্যাপটাও আগের মতোই, শুধু রাইট অ্যান্ড লেফট মনে রাখলে হয়ে যাচ্ছে, নাথিং এলস। নর্থ সাউথের কোনো কথা এখানে বলেনি। এ পাশে আসলে রাইট হবে আর এ পাশে আসলে কি হবে, লেফট, আমরা সেটা জানি। তো এরপরে আমরা শুরু করব। তো এখানে আমি বলেছি প্রথমে ম্যাপে কি কি জিনিস আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন। এখানে আছে নিউ বার্ন, ইউ আর হিয়ার, আপনি এখান থেকে শুরু করেছেন। এখানে আছে রোড, কার পার্ক, তারপরে মেইন পাথ, তারপরে এখানে আছে কি সাইড পাথ, আর এইখানে আছে কি একটা পুল আছে, ফিশ পুল, এটা পার হয়ে যাব। আবার এখানে আছে মেইন পাথ, এখানে আছে কি ফার্ম আছে, আর এখানে আছে কি ফুটপাথ আছে। এখানে একটা রোড আছে, দেখেন, এটা কিন্তু মিস করলে হবে না। এখানে একটা রোড আছে, দেখেন, এখানে ফুটপাথের চিহ্ন দেওয়া আছে। আমরা আরেকটা ম্যাপে দেখেছি এরকম ফুটপাথের সাইন দেওয়া থাকে। এখানে কি আছে, ফার্ম ইয়ার্ড আছে। এটা একটা মেন পাথ, এটা একটা মেন পাথ, এটা কার পার্ক। এখানে বলতেছে কি ফিশ পুল। এখানেও একটা মেন পাথ আছে, এখানে সাইড পাথ আছে, এখানে নিউ বার্ন আছে। ওকে, এখানে রোড আছে। আর এগুলো হচ্ছে যখন বলবে তখন আমরা এটার সাথে সাথে যাবো। সো এটা এক্সট্রা করে পড়ার দরকার হয় না। কিন্তু এই ম্যাপটাকে আপনি যতক্ষণ সময় পাবেন ম্যাপটার দিকে খেয়াল রাখবেন। সোজা গেলে কি হবে, ডাইনে গেলে কি হবে, বামে গেলে রাইটে কি বলবে, লেফটে কি বলবে, জাংশনে কিনবো, ক্রস করে যেতে বলে কিনা, পাশ দিয়ে যেতে বলে কিনা, জাস্ট এটা একটু ফলো করবো। তাহলে আমরা এখন অডিওটা প্লে করে দেই, দেখুন আমরা একসাথে মিলে এটাকে সলভ করবো। Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm.
That is the end of section. তাহলে আপনারা শুনতে পেয়েছেন, বলছি না রাইট অ্যান্ড লেফট দিয়ে এটা শেষ করেছে। এটাও সহজ ছিল ম্যাপটা অনেক। আমি অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে বলছে যে ক্রটা বলছে, সেটা বলেছিল আমি এখানে আছি, এখানে দেখাই দিয়েছে ম্যাপে আমি এখান থেকে বলেছে আপনার লেফটে, যে লেফট আমরা বলেছিলাম এটা লেফট, আপনার লেফটে কার পার্ক আছে, কার পার্কের ঠিক কর্নারে কি বলেছিল ক্র, এটা একটা স্ট্যাচু বা যেটাই বলি আমরা কাকতাড়ুয়া, সেইখানে আছে। তারপরে মেজ বলেছিল যে এটা, তাহলে এখানে সেন্টেন্সটা কীভাবে বলেছে দেখেন, দ্য স্ক্রো হু ইউ ক্যান সি in the car park in the corner beside the main path, in the corner beside the main path, main path এর পাশে, beside the main path, in the corner beside the main path। তারপরে 16 বলেছে যে if you look ahead of you you will see a maze, maze দেখেছিলাম, is opposite the new barn, তাহলে মেজটা হচ্ছে নিউ বার্নের অপোজিট, মানে বিপরীত পাশে, এই যে নিউ বার্ন তার অপোজিটে মেজ, নিউ বার্নের অপোজিটে মেজ। তারপরে কি বলেছে, ইটস অপোজিট দ্য নিউ বার্ন বিসাইড দ্য সাইড পাথ, বিসাইড মানে কি পাশে, সাইড পাথের, এই যে সাইড পাথের পাশে, বিসাইড দ্য সাইড পাথ, সাইড পাথের পাশে নিউ বার্নের অপোজিটে, তাহলে এটা। এরপরে বলতেছে মেজের কথা বলার পরে তারপরে আমরা চলে গেলাম মেজের পরে ক্যাফে। ক্যাফে বলেছে কি, ক্যাফে বলেছে যে ক্যাফে বলেছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ক্যাফে গো টুয়ার্ড দ্য ব্রিজ, গো টুয়ার্ড দ্য ব্রিজ মানে ব্রিজ ধরে যদি আপনি এগান, গো টুয়ার্ড দ্য ব্রিজ, অ্যাক্রস দ্য ব্রিজ বলে না, টুয়ার্ড দ্য ব্রিজে যদি যান। তারপরে বলতেছে যে টার্ন রাইট, আপনি রাইটে টার্ন নেন। তারপরে বলছে বিফোর ইট ওয়াক অ্যালং দ্য সাইড পাথ দিয়ে হাঁটেন। তারপরে বলতেছে যে অ্যান্ড দ্য ক্যাফে অন দ্য ফার্স্ট ব্যান্ড, মানে প্রথম বাক্যাংশে হচ্ছে ক্যাফে, তাহলে প্রথম বাক্যাংশ হচ্ছে এইটা। প্রথমেও বলছে যে এই যে বিহাইন্ড দ্য ব্রিজ, ব্রিজের পাশ দিয়ে হাঁটবেন, ওয়াক অ্যালং দ্য সাইড পাথ। তারপর বলতেছে ফার্স্ট ব্যান্ড, প্রথম বাঁকানো অংশে এই এইচ মানে হচ্ছে আপনার ক্যাফে। তো ব্ল্যাক বার্ন কোথায় বলেছে, ব্ল্যাক বার্ন বলেছে যে আপনি যখন, ক্যাফে বলেছে ডি মানে প্রথমটা এখানে প্রথমটা বলছিল ডি, মানে মেইন স্ট্রিটের প্রথমে হচ্ছে ক্যাফে, আর এখানে ফার্স্ট ব্যান্ড হচ্ছে ব্ল্যাক বার্ন, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক বার্ন। ব্ল্যাক বার্নটা বলেছিল যে এখানে কি ফার্স্ট ব্যান্ড, এখানে তো প্রথম বাক্যাংশ এটা, আর এখানে বলেছিল যে জাস্ট হোয়ার দ্য পাথ ফার্স্ট ব্যান্ড, এখানে বলতেছে 18 বলতেছে যে ইফ ইউ টেক দ্য সাইড পাথ অফ দ্য রাইট, যদি আপনি ডান দিকে যান, জাস্ট বাই দ্য নিউ বার্নে যাওয়ার ঠিক আগেই পাবেন আপনি হচ্ছে ব্ল্যাক বার্ন। তাহলে ক্যাফে গেল, ব্ল্যাক বার্ন গেল। এরপরে বলছে কি বলছে কাবার্ড পিকনিক এরিয়াতে যাওয়ার জন্য কি বলছে যে ইট ইউ হ্যাভ প্রেফার এ কাবার্ড পিকনিক এরিয়া দেয়ার আর 1 ইয়ার দ্য ফ্রম ওয়ার্ড, এই যেখান দিয়ে যেতে বলছে। তারপরে অ্যাক্রস, জাস্ট আফটার ইউ ক্রস মানে আপনি যদি ক্রস করে যান দ্য ব্রিজ দেয়ার ইজ এ কাভার্ড পিকনিক স্পট অন দ্য রাইট, মানে রাইট, এদিকে রাইট বলেছিলাম, তাহলে রাইটে এই পিকনিক স্পটটা রয়েছে। এরপর ওরা বলেছে ফিডি হাউস ইনস্টল ফ্রম হিয়ার ইউ ক্যান ক্রস দ্য ব্রিজ, আবার যদি আপনি ব্রিজ ক্রস করে যান এখানে ফুটপাথ দেখবেন, ফুটপাথ থেকে যদি আপনি আগান তাহলে কি বলছে যে ফুটপাথ থ্রু দ্য ফিল্ড টু দ্য লেফট অফ দ্য ফ্রেমওয়ার্ক দ্যাট গোজ টু দ্য হাউস, যেটা এখানে গেলে সেখানে আপনি লেফটে বলছে, এটা রাইটে ছিল এটা লেফটে বলেছে, এটাই হবে আপনার কি ফিডি হাউস। অ্যান্ড দ্যাটস অল, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।